어떤 것이 참나인가? 시대를 이끈 선지식 진제법원 대선사. 진도이행의 후행천이로다. 참 진리의 도를 행하매 바람이 불매 불이 누우미로다. 모든 분들이 일생생활 속에 부모에게 나아가기 전에 어떤 것이 참나인가 하고 간절히 참고하며 참나를 깨달아야 합니다. 가나선 수행은 인류가 추구해야 할 지혜이자 정신문화입니다. 먼저 참나를 깨달은 눈밝은 참 스승을 만나는 것이 가장 주요합니다. 이렇게 눈밝은 스승을 만나 배우 견성의 발언을 확고히 하여 모든 분들이 각자 일생 생활 속에 부모에게 나가기 전에 어떤 것이 참나던고 하고 오매불망 간절히 의심해야 합니다. 나의 참 모습은 과거, 현재, 미래 모든 부처님도 보지 못함이오니 여기에 모인 대중은 어느 곳에서 참나를 보려는고 하고 멋진 법문 일구를 던졌습니다. 지난해 12월 2일 진제대선사 일행은 미국 댈러스를 찾았다. 모든 사람들이 부모로부터 이 몸을 받아서 지금 이렇게 나다하며 살고 있습니다. 그러나 이 몸뚱이는 100년 이내에 썩어서 한 점 흙으로 돌아가고 나면 아무것도 없습니다. 그러니 이 몸은 참나가 아닙니다. 그렇다면 부모로부터 이 몸을 받기 전에 어떤 것이 참나입니까? 이 하도를 해결하기 위해 오마에 불망 생각하고 의심하는 것을 가나선 또는 참선이라 합니다. 부모 미생전 본래 면모. 진제대선사의 미국 대법회. 그 생생한 현장을 따라가 본다. 지난해 12월 미국 댈러스 포트워스 공항에 진제대선사 일행이 도착했다. 이슬람 지도자 이맘 말죽과 유대교의 스승 잭 벤포라드가 진제대선사를 마중했다. 이번 미국 방문은 잭 벤포라드가 주관한 행사로 세계의 종교 지도자들이 모여 지구촌에서 벌어지고 있는 작금의 전쟁을 즉시 멈추고 세계 평화와 인류의 행복을 실현하고자 하는데 목적을 두었다. 오랜 도반 잭 벤포라드가 진제대선사에게 좋은 법문을 부탁함으로써 이루어졌다. 많은 사람들이 기쁜 마음에서 생활하는 가운데서 바른 수양 참선법을 쭉 연말을 함으로 인해서 온 세계가 부처님 국토가 되고 편안한 낙을 누릴 수 있습니다. 큰 스님은 한국의 대표 선승답게 표정과 말투에서 자신감이 살아있었다. 언제나 강조하시는 큰 스님의 일구 참나. 자주 만나지는 못했지만 만날 때마다 듣는 참나를 찾으라는 말씀. 과연 종교가 다른 서구의 종교 지도자들은 이 화두일구를 이해할 수 있을까? 바른 참선을 해서 바른 의심이 쭉 우주에 가득 찰 때 그런 얘기가 되거든. 그래요. 이 몸 받기 전에 어떤 것이 참나인가 이렇게 분명히 하도를 참고해야 바른 소경이 열리고 바른 부처님 살림살이가 내 살림이 되거든. 그래 정확하게 그거는 나야 돼. 바른 참선, 바른 의심이 우주에 가득 찰 때 화두가 해결된다고 말씀하시는 큰 스님. 호텔 로비에서 간단하지 않은 담소가 한참 이어졌다.
이번 미국 방문의 첫 일정은 댈러스 다운타운에 위치한 땡스기빙 스퀘어에서 열리는 종교 지도자와의 만남이다. 땡스기빙 스퀘어는 감사를 표현하고 평화를 찾을 수 있는 댈러스 도심에 조성된 휴식 공간이다. 한국의 대선지식 진제 큰 스님의 법문을 듣고자 이른 아침부터 제법 많은 사람들이 자리를 메웠다. 진제 큰 스님이 법회장에 도착했다. 인사를 하는 청중에게 큰 스님은 합장의 예를 갖추었다. Zen Master Jinji, distinguished guests, friends, I'm Kyle Ogden, President and CEO of the Thanksgiving Foundation. It's my great pleasure and privilege to welcome you this morning to Thanksgiving Square, our home. Zen Master Jinji, we are honored to have you join us this morning. I think I speak for all of us when I say that we have great respect for the wisdom of the Eastern traditions, thinkers, and leaders. Good morning. My name is Neil Thomas. I'm the convener of Faith Forward Dallas that meets here at Thanksgiving Square and is a part of Thanksgiving Square. I bring greetings on behalf of Faith Forward Dallas to Zen Master Jinji and grateful for his presence in our city. And it truly is my belief that regardless of our faith tradition or lack thereof, that we as the leaders of conscience in the city are about bringing light and love and hope and peace. And so I am grateful to be the convener, but I'm more than grateful to be in the presence of the Zen Master Jinji to remind us that together we are much stronger, together we are much better, and together, regardless of our faith tradition, we must be that light today. So I bring greetings and appreciate this opportunity to be with you and to welcome the Zen Master to the city of Dallas. Thank you. But I can say this, that I was privileged to actually go to South Korea when Master Jinji was elevated as the supreme leader, which on the surface seems unbelievable because you don't understand the question. For example, the question that he asked all of us to ask is, what did I look like before my parents gave birth to me? That's the question. Now, wait a minute. How could I have looked like anything before my parents gave birth? But he says, and let me tell you, he has something to say here. He has something to say. That if you repeatedly ask that question, week after week, month after month, year after year, whoo! All of a sudden something happens and you really have a sense of who your real self are. The closest thing that I could come to this. Now what Master Jinji is saying to you, that if you ask this question repeatedly, over and over and over and over again, all of you can wake up one day and find enlightenment. He is a gem. Now, you know, in the past, people in the West who wanted to be exposed to great wisdom of the East, they would travel. But guess what we were able to do, Marzuk and others? We were able to bring him here. So that's a totally different, yeah? We're not going there. He's coming here. And it's my joy and delight to introduce Master Jinji. 전 세계 유대교를 대표하는 스승 잭 벤포라드는 자기는 큰 스님의 가르침을 서구 사회에 전하는 것을 마지막 남은 인생의 목표로 삼겠다고 공언했다. 그리고 큰 스님의 가르침이 미국을 넘어 지구촌 곳곳에 펼쳐지기를 바랬다. 산성이 그동안 미국을 3번을 방문했고
이번에는 네 번째 미국 달서에 와서 보니 땅도 느리고 온 대지가 편안한 것이 참으로 복받은 나라라는 생각이 듭니다. 우리 각자의 마음 가운데 있는 탐욕, 중호, 어리석음 등과 같은 중생심을 뿌리 뽑지 않는 한 개인은 진정한 행복이 있을 수 없고 사회에는 진정한 안정이 있을 수 없으며 세계에는 진정한 평화가 있을 수 없습니다. 금일 산성은 여러분께 모든 종교 사상을 초월하여 각자의 참나를 깨달아 진정한 행복과 세계 평화를 이룰 수 있는 한국의 가나선이라는 훌륭한 수행법을 소개하고자 합니다. 모든 사람들이 부모로부터 이 몸을 받아서 지금 이렇게 나다하며 살고 있습니다. 그러나 이 몸뚱이는 100년 이내에 썩어서 한 점 흙으로 돌아가고 나면 아무것도 없습니다. 그러니 이 몸은 참나가 아닙니다. 부모에게 나기 전에 어떤 것이 참나인가 이것을 일컬어 하두라고 합니다. 이 하두를 해결하기 위해 오마의 불망 생각하고 의심하는 것을 가나선 또는 참선이라 합니다. 그러니 참선은 꼭 앉아서 세수 90이 넘으신 노고에도 불구하고 진제 큰 스님의 법문은 거침이 없었다. 산책을 하나 직장 생활을 하나 큰 스님은 한국 불교의 지도자로서 부처님의 자비 정신을 지금 이 시간 온 세계 인류에게 전했고 이렇게 참선을 종교 간 대화를 통해 자비와 사랑, 관용의 정신을 발휘해 자리 이타행을 실천함으로써 이 세상의 풍요와 평화를 역설하셨다. 사라지고 하도 한 생각만 흐르는 물과 같이 참나를 깨닫지 못하고 거짓나를 자기라고 착각함으로써 나는 옳고 남은 그르다 분별을 하고 남보다 더 가지려 하고 나아가 남을 지배하려고 하니 시비와 갈등이 끊이지 않는다며 또박또박 사자후를 토해냈다. 한 달이고 흐르다가 호련히 사물을 보는 어느 곳에도 얽매이지 않는 그리고 모든 것을 받아들이고 흘려보내는 가나선 수행에 깨달음의 길이 있다고 말씀하셨다. 거기에는 온갖 시비 갈등이 다 끊어 없어지고 그리고 이어진 큰 스님의 메시지. 기회가 열리는 동시에 대안락과 대자유, 대자비를 수용하게 됩니다. 지구촌은 모든 인류시여 천지여와 동군이요 만물여와 동체라. 천지는 나로 더불어 뿌리를 같이 하며 만물은 나로 더불어 한 몸이로다. 눈을 크게 뜨고 보면 전 지구촌이 한 집이요 온 인류가 나와 한 가족이며 형제자매입니다. 우리 모두가 이러한 눈을 크게 뜰 때 지구촌의 모든 갈등과 대립은 사라지고 온 인류가 한 가족이 되어 서로 사랑하고 화목한 평화로운 세상에 도래할 것입니다. 천은 많은 무인의 하니 우가야당 추수심이라. 심오한 진리를 천가지를 말하고 만가지를 말해야 그 진미를 아는 이가 없으니 가을비가 많이 내려서 농사 짓는 못에 가득 고이니 가을물이 맑고 맑아 유달리도 깊더라. 대단히 감사합니다. 쩌렁쩌렁한 큰 스님의 법문에 모두가 기립박수로 화답했다. I think one of the interesting things that we hear, especially from masters and from Zen masters, is just the continuous questioning about the purpose of life, the principles of our own existence. And I think what I heard from the Zen master today was continuing those deep questions. Who are we before we're born? What is our purpose? How do we manifest that through our own experience? And how faithfulness can bring about peace in the world, can bring about that sense of wholeness, and starting with ourselves. And I think
the Zen master Gigi really embraces that in his own journey, just looking at his own life and then challenging us as humans to think about that for ourselves. He talked very beautifully, and it was a long speech, but one thing attracted my attention most. He talked about thinking all this universe as just one humanity and accepting each other as brothers and sisters all together. We have a similar concept. We also value people for being human beings, regardless of their backgrounds, regardless where they come from, what their fate is. Just to respect a human just because for being a human being. Yeah, in that respect, I think it was beautiful that he talked about we are all in one universe and we should see each other as all brothers and sisters in all one universe, regardless of borders, regardless of our backgrounds. That's beautiful, and I think that's something which will lead to peace, real peace. So one of the things I found very interesting, and I shouldn't be surprised, I guess, but is how he spoke so much about peace and how we are supposed to work together, and we're all related, we're all brothers and sisters. He said something, and I'm going to see if I can quote it correctly. He said, if you open your eyes wide enough, you'll be able to see that we're all the same, that there's no differences between us. And I really enjoyed that part, that it was a message of peace. Especially today, I woke up this morning hearing about what's going on in South Korea, and the fact that he's still preaching peace is very beautiful. 이번에는 이슬람, 주이시, 기독교 이런 중에서도 종교 지도자들만 모여서 그 사람들은 이미 이론적으로는 다 아는 사람들입니다. 그 대신 이 이론은 알지만 마음에 허전하고 아직 채워지지 않은 그 믿음에 굉장히 이 가르침을 구하고 있었는데, 큰 스님이 말씀하시는 그 가르침 중에 대표적으로 쓰시는 내가 부모한테 태어나기 전에 어떤 것이 참나든가 하는 게 딱 가슴에 가서 닿는 사람들이 많이 있었습니다. 직접 얘기를 하고, 행사가 문제가 아니고 한국 가나성의 전통인 큰 스님의 가르침이 씨앗이 요번에 뿌려졌다고 생각합니다. 경허, 해월, 운봉, 향곡 선사로부터 전해 내려온 정통 법맥을 이은 스님. 석가열의 부촉법 제79대 법손 진제대 선사는 2011년에도 미국을 찾았다. 분별 없이 진리를 보고 지혜를 밝히는 눈은 세계를 향해 열렸다. 부처님 정법을 이어받은 한국의 대표 선승 진제대 선사. 가나선의 세계화를 위한 진제대 선사의 행보는 2011년 9월 미국 뉴욕 방문으로 본격화되었다. 가나선의 세계화는 인류 행복과 세계 평화에 기여할 수 있다는 확고한 스님의 신념에서 비롯됐다. 진제대 선사는 먼저 2001년 9월에 발생한 9.11 테러의 현장 뉴욕 그라운드 제로를 방문했다. 그라운드 제로는 추모와 교육의 현장으로 미국의 대표적인 상징물이 되었는데, 한국 스님 중 처음으로 이곳을 방문했다. 진제대 선사는 아미타불을 염송하며 9.11 테러 희생 영령들을 추모하고 극락 왕생을 기원했다. 제가 건물 조각하면서 잘 지었어요. 거기 한 100년. 이어 저녁에는 허드슨 강변에서 진행된 추모제에 참석했다. 테러로 희생된 이들의 극락 왕생을 기원하고 유가족들의 안녕을 기원했다. 직접 들고 간 유등을 강물에 띄워보내며 다시금 세계 평화의 발언을 가슴에 새겼다. 영원히 편안히 잠드시기를. 참여 유등 그 행사에 참여한 것은 이제 9.11 테러에 많은 희생자가 원한을 본 것 같습니다.
그 원한을 잘 풀어줌으로인해서 세계 평화에 기여하고 영가 모든 원한을 다 잊고 정토에 극락세계에 편안히 안주하리라 봅니다. 한 주먹 뻗을가지 잡아 얻지 못해서 옥난간 베개로다가 걸어두미로다 모든 영가시여 이 마지막 법문 한마디 잘 간지하시고 극락세계에서 편안히 머물러 주시기를 기원드립니다. 교회 예배당을 깊숙이 파고드는 법음. 법고가 전하는 깨침의 소리는 법회에 참석한 2천여 명의 마음에 큰 울림을 주었다. 교회 중앙에 아미타 괴불탱을 걸고 불교식 법회를 여는 건 1933년 리버사이드 교회 설립 이후 처음 있는 일이다. 미국 현지인들이 직접 육법 공양을 부처님 전에 올렸다. 이 또한 처음 있는 일이었다. 법상에 오른 진제대선사. 깨달음의 상징인 주장자를 들어 보이고는 청중을 향해 사자후를 토하셨다. 천번 만번 부모에게 나기 전에 어떤 것이 참나던고 하고 오매불방 의심을 쭉 밀고 또 밀고 또 밀 것 같으면 모든 산란심이 일어날 틈이 없게 됩니다. 그래서 일투죠. 당시 함께 뉴욕 대법회에 동행했던 해민 스님은 교회 한쪽 부스에서 동시 통역을 담당했다. 밥을 먹고 살지만 하루에서 자유분방하며 종교와 관계없이 함께 공존하는 도시 뉴욕. 진제대 선사는 그 자유와 공존을 지키기 위해서 가나선의 필요성을 절실히 느꼈다. 참나를 모르고 100년을 사는 사람들. 수행을 통해 참나를 깨닫고 마음의 고향에 이르게 되면 모든 근심과 망상이 끊어져 영원한 자유와 평화를 얻는다고 일갈했다. What is your Joseph? Thank you very much. 진제대 선사는 2천여 명의 청중에게 이 같은 화두를 던지며 법문의 대미를 장식했다. Be sure to pick up the Dharma Talk booklet that we prepared for you. 서구 지식인들이 종교를 초월해 참선에 매료되는 이유는 마음의 평온을 가져다 주기 때문이다. 세계의 중심인 뉴욕에서 한국의 가나선은 어떻게 비춰졌을까? 서구 지식인들은 마음의 평화를 주는 가나선에 깊은 관심을 보였다. 이를 반증한 것이 리버사이드 교회에서 열린 가나선 대법회였다. 기를 발언하옵니다. 그로부터 1년 뒤 2012년 진제법원 대선사는 만장일치로 대한불교조계종 제13대 종정에 추대되었다. 20세에 남해 해관암에서 서구 선사를 은사로 출가하여 33세에 향곡 선사께 깨달음을 인가받아 경허, 해월, 운봉, 향곡 선사로 전해져 내려오는 부처님의 시민법을 이었다. 석가열의 부처법 제79대 법손이다. 이 자리에서 미국 유대교 최고의 스승 랍비 잭 벤포라드가 축사를 하기도 했다. Later in Washington, D.C., before the International Leadership Luncheon, 진제법원 대선사가 대한불교조계종 제13대 종정으로 첫 법어를 내렸다. 이어서 타파 천성 정액생하니
새 출세간 불사이로다. 봉화의 원상 무생인하면 일초직의 예래지로다. 일천성인의 이마이어를 밟아 파하니 세간과 출세간이 생각으로 헤아리지 못하이미로다. 주장자 아래 남이 없는 진리를 뚜렷이 이룰 것 같으면 한번 뛰어서 부처님 지혜에 이름이로다. 정멸열반이 직시 거침없는 자유자재의 수행자 진제법원 대선사. 정멸열반이라. 1만여 명의 사부대중이 운집한 가운데 종정추대식은 여법하게 봉행되었다. 예의 바르고 지혜로움이요. 세계 가나선 무차대회가 열리기 하루 전 대구 동화사. 법주이신 진제대선사가 다음 날 있을 행사 참석을 위해 서울행 기차에 몸을 실었다. 날씨도 좋고 모든 이번 법회는 모든 세계 인류에게 가나선 참선법을 널리 선양해서 세계 평화를 위해서 세계 평화를 공헌하기 위해서 모든 이렇게 자기를 다스리는 참선법을 선양하려 합니다. 법문을. 무차대회는 승속, 남녀노소, 귀천을 가리지 않고 너와 내가 둘이 아니라 하나라는 불의사상을 의미하는 법회를 말한다. 지구촌에 남은 마지막 분단 국가인 한국. 세계에서 모여든 종교 지도자들이 국립현충원을 찾았다. 진제대선사가 늘 강조하는 전쟁 없는 세계 평화. 이 자리에 함께한 각국의 종교 지도자들은 그 의미를 되새기는 뜻깊은 자리가 되었을 것이다. 무차대회를 앞두고 진행된 미국 CNN과의 인터뷰. 200,000 people, and they're all coming together under the theme of reunification. What do you believe is bringing all of these people together? 중생이라는 것 탐욕심, 시기, 질투, 모든 지배욕 이런 것이 막 전신을 감고 있습니다. 전신을 감고 있는데 이러한 등등 중생의 근본 업을 말끔히 참선을 통해서 본판에 눈높게 나누고 없어지면 하루아침에 아마 남북 통일을 이루어지고 세계 평화는 성큼 다가오리라고 봅니다. 이러한 큰 과제를 성취하기 위해서 우리 부처들이 뜻을 같이 모았습니다. 이러한 그 대회가 남북 간에 같이 유치를 할 수 있으면은 그게 한국의 베를린 장벽 무너지는 것처럼 상징을 할 수가 있을까요? 그래서 이번 가나선의 창구, 마음의 수양을 해서 마음의 중생심을 싹 녹이 없애거든. 중생심을 녹이 없는 그러한 마음 자세는 남과 북이 있을 수 없고 투쟁이 있을 수 없고 평화뿐입니다. 마음을 찾는 선의 일미는 정말 세상에 암만 좋은 것도 그 비유가 안 됩니다. 그 아름다운 그 경지, 마음속의 그 아름다운 경지. In America, I think people... 가나선에 대한 스님의 확신과 원력을 확인할 수 있는 인터뷰였다. 2015년 5월 16일 광화문 광장. 저녁 8시 광화문 광장에 사부대중 30만 명이 운집해 차별 없는 세상을 발언했다. 법고의 울림이 광화문 광장을 가득 채울 때 진제대선사가 단상으로 입장했다. 이 거룩한 법석에서 진제대선사는 과연 어떠한 사자후를 토해내실까? 죽비소리와 함께 30만 인파가 큰 스님의 법문을 듣기 위해 선정에 들었다. 오늘의 법주이신 진제대선사가 주장자를 한 번 내리치고 이르되 옛
부처가 나기 전에 누가 이 우주 주인공인고 고요하고 고요해서 그 체성은 편안함이로다. 온 세계가 한 집이요 정이 있고 정이 없는 것이 모든 만물이 한 몸이로다. 여기에 모이신 선남 선녀 여러분, 방금 선생이 말한 그 주인공을 아시겠습니까? 이 주인공은 천지만물의 근본이요 일체 중생의 마음자리입니다. 이 근본자리는 텅 비고 고요합니다. 분명하고 분명한 자리입니다. 선의 경계란 이런 것일까? 마음이 곧 부처요. 종교를 초월한 평화 영원, 그리고 나와 남을 존중하는 세상. 우리 모두가 이루어내야 할 불국토다. 한치의 망설임도 없는 큰 스님의 사자호는 광화문 광장에 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌다. 2015년 또 서울 그 광장에 예수님들의 100만 인파가 모였다 했거든. 이제 그런 이제 큰 법회가 열린다는 것은 전무후무한 일입니다. 거기서 이제 이 참선법을 이제 설교를 했는데 만 사람이 좋은 호응을 받았습니다. 그래서 이번에 또 그 청이 있어서 내가 미국을 가게 된 겁니다. 댈러스 외곽 데서터의 작은 이슬람 사원. 이슬람 지도자들이 한국 스님 일행과 유대교 스승 잭 벤포라드를 초청해 종교 간 대화를 나누는 시간을 가졌다. 가나선 참선의 정수를 모은 진제대선사의 책 참선이란 무엇인가를 무료로 배포했다. 우리는 1000번 태어나고 10,000번 태어나도 영원한 자유를 원합니다. 부처님의 가르침은 상대방을 이해하고 용서하고 또 관용을 베푸는 것입니다. 이번 행사를 통해서 가장 의미 있는 것은 생사 문제가 인간한테는 가장 큰 문제입니다. 그런데 만약에 화두를 통해서 깨치면 우리가 유한적인 안락에서 절대 무한의 안락을 얻을 수 있다는 것을 예수께서 증명해 주셨고, 그러나 깨친 뒤에 우리 인간의 생사 문제를 해결되면 언제든지 영원토록 행복하고 영원한 자유와 영원한 안락을 얻을 수 있다는 것에 대해서 말씀해 주셔서 이것이 가장 큰 의미가 있다고 봅니다. 2011년 때하고 좀 사뭇 다른 게 마음으로 큰 스님께 기해하는 것을 제가 느낀 것 같습니다. 큰 스님께서는 탐욕이나 어떤 그 마음을 내릴 수 있는 화두를 제시함으로써 마음의 평화가 세계의 평화가 된다라는 그 제시를 해준 것이 이분들한테는 큰 다가옴이라고 저는 생각이 들었습니다. 그리고 그 개개인의 마음이 안정이 되고 평화가 되어야만 진정한 세계 평화가 된다라는 그 사실을 인지한 것 같습니다. 댈러스 포트워스 패밀리 교회. 이번 미국 방문의 마지막 여정지 대법회가 열리는 곳이다. 큰 스님 일행도 도착했다. 70여 년 전 서구 선사는 범부가 위대한 부처되는 법이 있으니
이 세상에 태어나지 않은 셈치고 그 법을 구해보지 않겠느냐 하고 물었고, 그 제안을 받아들인 진제 스님은 길고 긴 수행자의 길에 들어서게 되고, 철벽을 뚫는 오랜 수행 끝에 마침내 도를 이루고 참 나를 깨닫게 되었다. 교회 주교가 큰 스님을 직접 영접하고 이번 법회 동시 통역을 맡은 민우 스님도 법문 통역에 대해 큰 스님과 의견을 주고받는다. 이번 대법회 좌장 트리샤 해리스 박사의 사회로 법회가 시작되었고, Tell you the purpose for us being here today. Please help me welcome Imam Marzuk Jami. 이슬람 이맘 압둘 자미가 단상에 올랐다. And here today we're blessed with Master Jinji, and we want to let him know how we love him for taking time out of his schedule. We are really blessed. And I want to tell you, to tell all of your young people, look at Master Jinji, look at Rabbi Jack Ben Parod, and let them know when you get to be 30, this don't stop. When you get to be 50, this don't stop. When you get to be 60, this don't stop. It's all left up to God. God bless you, and God keep you. And shalom, peace be up unto you, and may God bless us all. Assalamu alaikum. It's my honor to present the Grand Master, Master Jinji, who is without question the foremost Buddhist leader in the world today. But he traveled 14, 15 hours, going from plane to be here with you and to present the wisdom, the understanding, and the enlightenment that he actually has for us. Let me just say one thing. His way, his method, which is an unusual and extraordinarily original method, is to ask a question and to pursue that question over and over and over and over and over again until there's a breakthrough. And when that breakthrough happens, one will achieve an understanding that one would never have had he not asked that kind of question. And what does that actually mean? It means that we have to go from 0 to 1. You can't go from 1 to 2 to 3 or 4. Everybody can do that. But to go from a question that is a foundational question, that on the surface of it doesn't really make too much sense, because if it made sense, then you would collapse that in all these other questions. It has to be a unique question that opens oneself to the real self. Master Jinji is here to give us a great blessing, a great teaching, the result of his enlightenment, the result of his life's work. And if you want proof of his life's work, how many people can you point to that has 100,000 monks and nuns following him and 20 million people in Korea saying he is our leader? It's my honor, it's my pleasure, it's my privilege to welcome Master Jinji to speak to us his words of wisdom today. 장중 여러분, 이렇게 만나 뵙게 되어 대단히 반갑습니다. 산성은 평화로운 미래를 만나기 위해 동양정신문화의 정소인 한국의 가나선을 전 세계에 펴는 데 최선을 다하고자 합니다. 성경에도 사람들이 칼을 녹여 쟁기를 만들고 창을 녹여 낫을 만들 것이며 민족끼리 대적하여 칼을 들지 않고 다시는 전쟁을 배우지 않으리라고 하셨습니다. 예수님은 비폭력, 사랑, 행하의 가르침을 통해 우리 본래의 성품의 모습을 보이셨습니다.
호라는 종교가 덕으로 서로 경쟁해서 한다고 말합니다. 지금 지구촌 곳곳에서는 크고 작은 전쟁을 비롯해서 국가 간, 집단 간 대립과 갈등이 점점 심화되고 있습니다. 이것은 우리가 참나를 등지고 거짓말을 가지고 자기라고 착각함으로 인해 나와 남을 분별하고 나만이 옳고 남은 그르다는 생각에서 남보다 더 가지려 하고 남을 지배하고자 하니 시비와 갈등이 끊이지 않는 것입니다. 우리 각자의 마음 가운데 있는 탐욕, 증오, 어리석은 등과 같은 중생심을 뿌리 뽑지 않는 한 개인은 진정한 행복이 있을 수 없고 사회에는 진정한 안정이 있을 수 없으며 세계에는 진정한 평화가 있을 수 없습니다. 모든 사람들이 부모로부터 이 몸을 받아서 지금 이렇게 나다 하며 살고 있습니다. 그러나 이 몸뚱이는 100년 이내에 썩어서 한 점 흙으로 돌아가고 나면 아무것도 없습니다. 그러니 이 몸은 참나가 아닙니다. 그렇다면 부모로부터 이 몸을 받기 전 어떤 것이 참나입니까? 이 하도를 해결하기 위해 오매불망 간절하고 의심하는 것을 가나선 또는 참선이라 합니다. 지구촌의 모든 인류시여 심오한 진리를 1000가지를 말하고 10,000가지를 말해야 그 진미를 아는 이가 없으니 가을비가 많이 내려서 들못에 가득 고이니 가을물이 맑고 맑아 유달리도 깊더라. 대단히 감사합니다. To all the people attending this event today, I appreciate. It's just a few lines, but it says, in the golden age of Asia, Korea was one of its lamp bearers. And that lamp is waiting to be lighted once again for the illumination in the East. Yes, I feel like we felt that illumination today through Master Jinje, and yet what is so beautiful about this practice that Master Jinje is talking about is that it is still talking about peace, peacemaking, starting from within. You can't make peace someplace else unless it starts from within you, yourself. I just want to do, I want to honor all of you with a full bow. Thank you. 세계 평화와 인류 행복이라는 화두를 던지며 이번 미국 댈러스 대법회가 성황리에 회향되었다. 이번에 그 미국 법회의 산성은 자금의 지구촌의 전쟁과 대립과 갈등이 근본 원인이 무엇이며 어떻게 해야 우리가 이러한 문제들을 극복하고 세계 평화와 인류 행복을 실현할 수 있느냐 하는 주제에 대해 그 해결 방안으로 한국의 가나선 참선법을 온 인류에게 제시를 했습니다. 한국의 이 가나선 참선법은 근본을 파고드는 질문을 던짐으로써 얕은 명상법에 만족하지 못하는 서양인의 지식인들과 깨어있는 사람들이 한국의 이 고준한 참선법을 높이 평가하고 매료되고 있습니다. 그분들의 표현에 의하면 오센틱하다 그래요. 정통적인 불교의 마스터, 선사로서 가장 걸맞는 분이 진제 큰 스님이다.
부모에게 나기 전에 어떤 것이 참나인가라고 하는 이 끊임없이 의심을 해나가는 이 참선법, 이 명상법에 대해서 굉장히 큰 관심이 있습니다. 구순이 넘으신 그런 노구를 이끌고 가셔서 아주 사자우를 하셨는데 이번 계기를 통해서 전 세계 종교 지도자들이 한국 불교, 한국의 선 불교에 대해서 큰 새로운 인식을 또다시 하지 않았나 이런 생각이 들고 한국은 가나선의 종주국이다. 그 자부심의 정점에 진제 대선사가 있다. 도노 돈수의 가풍을 항상 유지하시면서 일념이 지속된 상태에서 보는 찰나 듣는 찰나 깨닫는 그것이 진정한 구경의 깨달음이다. 이렇게 강조하시면서 항상 선지식의 삶이 어떠한가, 깨달음이 어떠한가 이런 것을 몸소 보여주고 계시기 때문에 보아서 느끼고 가르침을 스며들게 하고 있습니다. 전쟁 없는 평화로운 세상, 대립, 갈등, 차별이 없는 행복한 세상, 그리고 참 나를 찾는 쉼없는 정진. 역대 조사 스님들이 그랬듯 진제대선사도 오직 화두참선으로 은산 철벽을 뚫었다. 오늘도 성담사 설림선언에서는 20여 명의 눈 밝은 낙자들이 하루도 빠짐없이 스승의 뒤를 이어 깨달음을 이루고자 수행 정진하고 있다.